باز دہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ بہت خوبصورت جلسہ بڑے سناٹے میں آپ سن رہے ہیں، جلدی سے نکل رہا ہے۔ جو جس حال میں سننے خاموشی کے ساتھ سنیے، اگر آپ لوگ بیٹھ جائیے، جلدی سے بیٹھ جائیے، بالکل مختصر وقت ہے، آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں جوش کے ساتھ۔ اللہ ہمارے سنانے کو سننے کو بہت قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ منمانی کر کے ارے بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جس حال میں ہے اسی حال میں سننے دیجیے، بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھانے میں تو پورا وقت چلا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ منمانی کر کے زندگی گزاریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ 3 بیٹے ہوتے ہیں، نالائق کون ہے، لائق کون ہے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، گھر کے علم سے 3 آدمی محروم ہوتا ہے، علم کی ناقدری کی وجہ سے، پہلا اور دوسرا اور تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا سوال ہے، آدمی کو جاننا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، 3 راستے سے پتہ چلتا ہے، وہ پہلا، دوسرا اور تیسرا راستہ کیا ہے؟ رمضان گزر گیا، تراویح آپ نے پڑھی، روزہ رکھا، کس کا رمضان قبول ہوا، کس کا رمضان قبول نہیں ہوا؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے۔ 3 آدمی بہت اچھے ہیں، 3 آدمی بہت برے ہیں، سب سے برا آدمی کون ہے، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ 3 بیٹے ہوتے ہیں، پہلا بیٹا ہوتا ہے پوت، باپ دادا نے جو دولت چھوڑی اس کو باقی رکھا، یہ بہت اچھا لڑکا نہیں ہوتا لیکن بہت برا بھی نہیں ہوتا، اچھا لڑکا۔ دوسرا لڑکا ہے، اس کا نام ہے سپوت، باپ دادا نے جو دولت چھوڑی اس کو باقی بھی رکھا اور بڑھا بھی دیا، یہ بہت اچھا لڑکا ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو ایسا ہونہار فرمائے۔ تیسرا لڑکا ہوتا ہے کپوت، کپوت کا مطلب ہے کہ باپ دادا کی جائیداد کو اس نے برباد کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یہ نالائق ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے بچے کو نافرمانی سے بچائے۔ گھر کے علم سے 3 آدمی محروم ہوتے ہیں۔ پہلا آدمی جو گھر کے علم سے محروم ہوتا ہے، بیوی شوہر کے علم سے محروم ہو جاتی، بیٹا باپ کے علم سے محروم ہو جاتا، نوکر مالک کے علم سے محروم ہو جاتا۔ کیسے پتا چلے گا کہ مجمع میں کون آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ چلنے کی رفتار کو دیکھیے، رفتار سے پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے۔ گفتار کو دیکھیے، بولتا کیسے ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے۔ معاملات کر کے دیکھیے، کردار سے پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے۔ 3 آدمی بہت اچھے ہیں، ایک وہ آدمی جس کا انتقال ہو گیا، جو مر گیا وہ تر گیا، مصیبت سے نکل گیا، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس نے مصیبت دیکھا ہی، جس سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، تعلق جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ 3 آدمی بہت اچھے ہیں، اور 3 آدمی سب سے برے ہیں۔ بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولے، سب سے برا آدمی۔ فقیر ہو کر کے، محتاج اور غریب ہو کر کے سر اٹھائے تکبر کرے، سب سے برا آدمی۔ بوڑھا ہو کر کے زنا کرے، سب سے برا آدمی۔ انشاءاللہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے؟ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی،
कमर झुक के मिसले कमानी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पहला पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है बाईपास जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारे दाईं तरफ दिल नहीं होता, बाईं तरफ दिल होता है, लेकिन ये बराबर चलता रहता है, इंसान को सांस मिलता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये दिल बंद हो जाता है, फिर उसके बाद चालू होता है। छींक जब आती है आदमी को, उस वक्त दिल रुक जाता है, अब दोबारा चालू होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारा दिल रुक गया था, छींक आने के बाद खुदा ने चला दिया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सारी तारीफ अल्लाह की है। मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ, एक वक्त था, इसी हिंदुस्तान की तारीख है, शाहजहां बादशाह एक तख्त पर बैठा, उस तख्त का नाम था तख्त ताऊस। तख्त ताऊस का मतलब वो सोने का तख्त था, हीरे का तख्त था, उसमें मोर नाम का परिंदा बना हुआ था, उसकी आंख में कोहिनूर था। उस जमाने में 9 करोड़ का तख्त था। 2 मिनट के लिए बैठा, सजदे में चल गया। क्या कहता अल्लाह से, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, खुदाई का दावा कर बैठा, मेरे परवरदिगार तूने मुझे सोने के तख्त पर बैठाया, मैं तेरी बंदगी के लिए झुक गया। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुमको महल छोड़ करके जंगल में जाना होगा, 14 साल के लिए जाना होगा। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए बेटा निकल रहा है, आंख से आंसू जारी है, माँ से दुआ लेने के लिए जा रहा है, माँ उधर कोने में रो रही है। अब सोचा कि माँ को आंसू दिखाऊंगा तो माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। आंसू पोंछ करके वो बेटा माँ के पास जाता है कि अम्मा दुआ दे दो। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए महल को छोड़ करके जंगल जा रहा हूँ, 14 साल के लिए जा रहा हूँ। तो माँ का जवाब सुनिए, कैसा मंजर होगा, कैसी घड़ी होगी, कैसी मुसीबत होगी। माँ ने कहा, बेटा मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती, अगर सबकी मर्जी है कि वनवास करो, 14 साल के लिए जंगल जाओ, तो सबकी खुशी है तो जाओ, लेकिन मैं अपने चांद के टुकड़े को जोगी बना करके जंगल भेज नहीं सकती। अच्छा होता कि गरीब के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता और मेरे बेटे को महल छोड़ करके जंगल जाना नहीं पड़ता। जब माँ की बेबसी को, माँ के सदमे को बेटे ने जब देखा, महसूस किया, तो समझ लिया कि माँ के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। तो माँ के दिल को बेटा कैसे मजबूत कर रहा है कि अम्मा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज मुसीबत है, कल राहत ही राहत है। आपने देखा होगा, घर में जो अपने फूल को संभाल करके रखता है, उसमें पानी डालता है, पतझड़ के वक्त में वो मायूस होता है, हाथ मलने लगता है, लेकिन जो फूल जंगल में हुआ करता, जो फूल पहाड़ में हुआ करता है, उसकी निगरानी कोई नहीं करता, उसकी हिफाजत कोई नहीं करता, वो अल्लाह के भरोसे खड़ा रहता है। माँ तू मुझे दुआ दे करके भेज, मैं खुदा के भरोसे जा रहा हूँ, वो जंगल को भी माँ के गोद से बेहतर बना देगा। अपनी निगाह है करमे कारसाज पर, सेहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़, सफर हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बन दे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामन दश्त दामन माँ दर से कम नहीं। 20 सड़क पर एक आदमी खड़ा भीख मांग रहा, सर उठा करके भीख मांग रहा है। देने वाला जब पैसा आया देने के लिए तो सर झुका करके दे रहा। अब उस साइल ने पूछा, मैं फकीर हो करके भीख मांगने वाला
बीच चौराहे पर खड़ा होकर के सर उठा करके भीख मांग रहा हो। आप तो देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह की अजमत 100% अल्लाह हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा कि देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं। यार नाम काम तो अल्लाह का है, नाम मुझको मिल रहा है, इस वजह से मैं सर झुका करके तुमको दान कर रहा था। आपने जो पैसा दिया अल्लाह की तौफीक से दिया, ये पैसा मस्जिद में लग गया अल्लाह की तौफीक से लगा। आपके पैसे को अल्लाह ने पहले कबूल किया, बाद में आपको तौफीक दिया, आप खुश नसीब हैं, आपको अफसोस नहीं करना है, पैसा बचाना, खर्च कम करना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो फिर नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। मुल्क के हालात खराब हैं, इसके हवाले से आपके दिल को मजबूत करने के लिए एक पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं कि जुल्म सहेंगे, किसी पर जुल्म ढाएंगे नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ईद का